Dear students, myself is Pratibha Pashwanath, Associate Professor, Department of Economics, GFGC, KR Bangalore. Today, my lecture is on phases of business cycle. From my earlier session, students, you all know that the meaning and definitions of business cycle. So from that meaning and definitions, we come to know that business cycle is the periodical but irregular up and down movement in economic activity which are measured by fluctuation in real GDP and other macroeconomic variables. The upward and downward movements in economic magnitude shows different phases of business cycle. According to Burns and Mitchell, they are observed that basically there are only two phases in business cycles. They are economic expansion or prosperity and economic contraction or depression. According to them, the expansion phase starts from revival and includes prosperity and boom. Contraction phase includes recession, depression, and trough. Some economists are of the opinion that there are only two phases of business cycles. They are economic boom and economic depression. Economic recovery and economic recessions are only the turning points. But majority are of the opinion that in a broader perspective, there are four important phases of business cycles. They are economic depression or slump, economic recovery or revival, economic boom or prosperity, and economic recession or deflation. Among these, the first phase is economic depression or slump. What is economic depression? What are its features? The first and foremost critical and fearful stage is economic depression. It is most deplorable period in which all economic activities are far below the normal level and the growth become negative. According to Heberler, depression is characterized by the real income consumed, the real income produced, and the rate of unemployment are falling and the subnormal in the sense that there are idle resources and unused capacity, especially unused labor. So from this definition, we come to know that Heberler points out the certain features of depression. According to him, the most important features of this economic depression are: number one, decline in the volume of national income and output, and decline in consumer and capital expenditure, rise in the level of unemployment, contraction of bank credit and interest rate, and decline in both input and output invention, low marginal efficiency of capital, a price deflation, and then decrease in income and purchasing power of consumers, resulting reduction in the level of effective demand. Overall business pessimism. Operations of the economy at under capacity. Students, from these characteristics, we come to know that overall decrease in the economic activity, the decline in all economic activities, and they are at lower level. What is existing in depression period or slump? A slump
or depression shows itself first in a substantial decline in general output and employment. And during this slump, the decline in economic activity is not an uniform. That means uniform change, uniform decline in all the economic activities, that will not be the same. It differs from one economic activity to another economic activity. The decline in output in manufacturing sector, that is machinery and equipment, mining, construction and transportation, that is more than the retail trade of agriculture. Therefore, the capital goods industries suffer more than the consumer goods industries. During depression, rapid fall in the prices than the cost of production because of its stiffness and rigidity. This rapid fall in the prices is also due to the fall in output and employment. Hence, producers suffer heavy loss. Depression or the slump that leads to redistribution of national income. Because of this redistribution, that profit and wages falls faster than the rent and other fixed incomes. Shareholders incomes are also become decreases. This reduces the deposits of banks and financial institutions, and it also decreases the credit capacity of the banks. That means a negative impact on the credit creation of the banking and other financial institutions. Apart from this, during this period, the purchasing power of money is very high, but the general purchasing power of the community is very low, therefore they can postpone their purchases. Thus, the aggregate level of economic activity, including the demand, reaches the rock bottom, that is known as the stage of truth. Therefore, the economy reaches the stage of economic depression phase, and which exists for a longer period. Therefore, depression is the period of disorder, demoralization, dislocation of economic activities, and disturbances in the normal working of the economic system. And we can find overall pessimism and then frustration among the different sections of the economy. Therefore, the entire economy is a gloomy and there is no hope for the future. Therefore, the depression is characterized by overall economic curtailment in all economic activities. The USA has suffered the depression, and it also experienced from two great depressions, that is the two time period between 1873 to 1879 and then 1929 to 1933. This is overall pessimism or overall decline of all economic activities. It is a stage of all economic activities are at a lower level. And then the second phase is that economic recovery or revival. Recovery is the second phase in the trade cycle. The depression is characterized by overall curtailment of economic activity, but this is not a permanent feature of the economy. After the period of depression, economic recovery starts. How it starts? The recovery is the lower turning point at which an economy undergoes a change from depression to prosperity.
that is economic movement in upward direction. The recovery is most probably the result in the fresh demand for plants and equipment arising from the consumer goods industries which have been postponed during depression period. How that recovery is initiated? The recovery is initiated because of some factors. What are such factors which are responsible for initiation of recovery stage from depression period? Number 1. Increase in government expenditure in order to increase the purchasing power of consumers. And then second one is that self-correcting process within the price mechanism. And the third one is that changes in production techniques and business strategies. Diversification in investment and replacing worn out capital. And then recovery is also initiated with new inventions in the form of new market, product or services, marketing strategy, etc. All these factors are responsible for the come out from depression and moving towards economic prosperity. As a result of these factors, that is increase in the government expenditure to increase the purchasing power of consumers through increasing the level of income, self-correcting process within the price mechanism, that means self-correction among the price mechanism through demand and supply, and then changes in the production techniques and business strategies, diversification in industries and replacing worn out capital, and new innovations in the form of new capital and then new market and then product or services, marketing strategies, all these factors. As a result of all these factors, business people take more risk and they can invest more. And as a result, that investment pick up by the business people with more risk and then employment gradually increases. Consequently, due to recovery in production and income, demand for consumer and capital goods also starts rising. Hence, optimism generated in the stock market and then as a result, income rises, consumption spending also rises, which results an increase in the industrial production and favorable impact on the bank's cash reserves, and as a result, the credit creation of the banks also increases. The credits which are available in the economy is more at low rate of interest. With all these favorable economic conditions, the new demand for capital goods industries increases. The new demand for capital goods increases, and as a result, that investors can also increase their level of investment. Because of all this, optimistic expectations of the investors about the future increases, and stimulation for consumer goods demand due to increase in the government expenditure and demand for capital goods and construction activities, all these generate a favorable climate for new investments. As a result, the level of output, income, employment, wages, prices, profit and other related economic activities starts rising. Attracted by the more profits during this period because of expansion of various economic activities, banks again lend more money for
the investment purposes. Through multiplier and accelerator effects, the economy moves upward rapidly. Therefore, the wave of recovery once begins and it can take the economy to the peak of prosperity. Dear students, it must be pointed out that without government intervention, it is very difficult to start the recovery phase. The government has to pursue stabilization policies and it gives special initiatives and packages to motivate the investors to come out from the pessimistic mood. And during the depression period, and also encourage them to come out from that and to invest more. And the third phase is that economic boom or prosperity. During the recovery phase, due to multiplier and accelerator effect, a rise in the output and income of the people, which includes substantial increase in the aggregate spending activity due to increase in the effective demand. As effective demand increases, the income of the economy rises faster than the before. As investors' income increases, and also they have become more confident because of cumulative process of rising investment and employment. And their productive activity also increases and take the economy to the boom or prosperity phase. Hence, the phase of prosperity or expansion is characterized by increase in the level of output, employment, investment, aggregate demand, sales, profit, bank credit, wholesale and retail prices. The per capita output and also rise in the standard of living and also growth rate reaches the peak of prosperity. So this situation expressed by Haberler, a famous economist, and he said that the prosperity as a state of affairs in which the real income consumed, the real income produced, and the level of employment and high, and there is no idle resources or unemployed workers or very few of either. So based on this definition, we come to know that, and he points out certain features of prosperity. So what are the features of prosperity that are found by Haberler on the basis of his definition? The most important feature of economic boom phase are that, according to Haberler, a rise in the national output and trade. National output and trade has been increased. Rise in the consumer and capital expenditure. That means the consumer's expenditure, their purchasing power has been increased. At the same time, capital expenditure also increases. A rise in the level of employment and income. Because of increase in the output, investment, it leads to the rise in the level of employment and income of the different class of people. Increase in both input and output invention. And then growth rate of bank advances and interest sales. That means input and output inventions means innovations that has been taking place in the economy. Rapid growth of bank advances and interest rates. That is because of optimistic attitude, and then increase in the level of income of the people. It leads to the bank reserves and also the bank advances and interest sales are also increases. General expansion of credit, bank credit creation has been increased.
and productive investment of idle funds. What are idle in during depression period, and then uh, takes they are become active, that is more investment of idle resources. A high marginal efficiency of capital, that means the expected rate of return on investment is also very high. Whatever they invested, they can expect more profit. A price inflation, that means overall increase in the prices of all types of commodities. Increase in the purchasing power of consumers. The consumers, because of increase in the level of employment and income and then investment, the purchasing power of the consumers also increases. Overall business optimism, and then operation of the economy at full capacity. So that is fuller utilization of all the resources. So these are the important characteristics of prosperity period according to Haber. And what is happening in the prosperity period? In the peak stage of prosperity, industrial and commercial activity, both speculative and non-speculative, shows remarkable expansion. Apart from this, construction activities and share market are also get handsome gain to investors. Banks and other financial institutions tend to expand credit. Overall profit inflation. And the business optimism condition permits entrepreneurs to invest more during this period, and it leads to further expansion of business activities. As a result, the level of employment, demand for goods and services, prices touches the high marks. Hence, the prosperity is the stage where the economy experiences a high rate of economic growth, leading to the high level of employment, output, purchasing power, level of consumption, and greater degree of satisfaction and happiness among the different sections of the society. And the last phase is that economic recession or contraction. Economic recession is the fourth phase of trade cycle. It begins when the phase of prosperity ends. The end of prosperity phase comes because of certain tendencies. What are such tendencies which are responsible for the start of economic recession? These tendencies are in the private enterprise economy that was prevailed during the boom period. What are such tendencies which are responsible for the occurrence of economic recession? Number 1. As price rises, wage tend to lag behind. That means, as a result, purchasing power of the workers tend to lag behind the supply of consumer goods. That means the supply is more than its demand, because only the price rises but wage cannot be increased as it is equal to the rise in the level of price. Therefore, the purchasing power of the workers is lagging behind. Therefore, the supply is more than its demand in the economy. That is one. And then secondly, the expansion of production is hampered by shortage of some inputs and bottlenecks in the production. That means the raw materials. It's a shortage of raw materials, and then some of the inputs and then other inputs and bottlenecks in the production is affected the expansion of production. Thirdly, excessive demand for labor and material push-ups the both factor and product prices. That leads to price inflation. That is demand for labor and materials. And the
Fourthly, non-availability of credit beyond a particular rate of expansion. The banks cannot lend. The banks cannot expand its credit beyond a certain limit. So all these factors, all these tendencies are responsible for the occurrence of economic recession during this economic boom or prosperity period. For all these factors, the level of increase in the demand is halted because it is a saturation point. Once the economy reaches the saturation point or the peak point, the overall the economy reaches this during this saturation point or the peak point, the demand gets halted. The over-optimistic nature of producers are unaware of these facts, that is about saturation, where the demand is halted during that saturation point or saturation period. Still, they continued the over-optimistic nature of that producer and unaware of these facts. They continued their investment and production. As a result, a gap between output supply and the demand arises. The businessmen lose their confidence due to maladjustment in demand and supply. Ultimately, the wave of recession starts and with the decline in the aggregate level of all economic activities. Hence, the peak of prosperity and over-optimism of the entrepreneurs pave the way for the pessimism. Therefore, the economic prosperity digs its own grave. During this period, everyone feels that pessimistic about the future profitability of the investment. There is no hope for the future investment. Hence, the future investment plans are given up drastically. This decline in the investment leads to decline in the level of employment, income, and the consumption activities. During this phase, because of decline in all these interrelated economic activities, the liquidity preference of the people increases. Because due to the decline in the income and employment. What is that liquidity preference? That means the people wants to hold the money in the form of cash. So because of this holding of money in the form of cash and the decrease in the level of demand and then maladjustment between the demand and supply, therefore the overall pessimism starts among the investors. They lose their confidence. Therefore, the availability of bank reserves for the credit purpose is also sharply contracts. The stock market and money market are also badly affected. As a result, the business expansion also decreases. And also along with that, the existing and new orders for the investment are also cancelled. As a result, that demand for labors are also decreases. This leads to increase in unemployment in the economy. Gradually, the income of the consumers decreases. And throughout the economy, and reduced income causes decrease in the aggregate expenditure and also general demand for goods and services, which in turn effect on the prices, profit and business activities and also other interrelated economic activities. Therefore, liquidation in stock market, repayment of bank loans and the price decline are the main symptoms of this economic recession phase. At this stage, the process of recession is complete
and the economy enters the phase of depression. Hence, it is concluded with M.W. Lee. He remarks that the recession, once started, tend to build upon itself much as forest fire. Once underway, it tends to create its own destructive ability. What was recession or deflation or sometime now converts itself into depression. So these are the different phases which are phases of business cycle that are explained by the economists. So this can be shown with the help of this diagram. So this is recovery, that is upper turning point, and prosperity reach the stage of peak, highest peak, saturation point, and after that recession, that is lower turning point, that is another phase starts, and depression, that is what we call it as stroke. Completely all economic activities are at a lower level, and again that upper turning point, recovery, like this economic activities are moving up and down in the economy over the period of time. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, from the Kannada medium students' point of view, these different phases can also be explained in Kannada medium, Kannada language. ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅನುಕೂಲತೆಗಾಗಿ ಕೂಡ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದಾಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಾಗುವಂತಹ ಏರಿಳಿತಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮಗೆ ಅನೇಕ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಅರ್ಥದಿಂದ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಈ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರವು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಆವರ್ತಗಳಾಗಿದ್ದು ಅವು ಅನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಅಥವಾ ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ಚಲಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ನೈಜ ಒಟ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಮಗ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಚಲಪರಿಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳಾಗೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಮಾಪನ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರಗಳ ಹಂತಗಳು. ಅಂದಹಾಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಚಲಪರಿಮಾಣಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮುಖ ಮತ್ತು ಕೆಳಮುಖ ಚಲನೆಗಳು ಉದ್ಯಮ ಚಕ್ರದ ವಿಭಿನ್ನ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅದು ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಿಚೆಲ್ ರವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎರಡು ಹಂತಗಳಿವೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ವಿಸ್ತರಣೆ ಅಥವಾ ಸಮೃದ್ಧಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಕುಗ್ಗುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು. ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಹಂತವು ಚೇತರಿಕೆ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನದಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಚೇತರಿಕೆ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಕರ್ಷವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕುಗ್ಗುವ ಹಂತ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಮತ್ತು ಮುಗ್ಗಟ್ಟುಗಳ ಹಂತವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಕೆಲವು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ತೀವ್ರ ಮಹತ್ವದ ಹಂತಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಉತ್ಕರ್ಷ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು. ಆರ್ಥಿಕ ಚೇತರಿಕೆ ಮತ್ತು ಹಿಂಜರಿಕೆ ಕೇವಲ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವುಗಳಾಗಿವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ವಿಶಾಲ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿದಾಗ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರಗಳು 4 ಪ್ರಮುಖ ಹಂತಗಳಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 4 ಪ್ರಮುಖ ಹಂತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರುಗಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಅಥವಾ ಕುಸಿತ, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆರ್ ಸ್ಲಂಪ್, ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಅಥವಾ ಕುಸಿತ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಚೇತರಿಕೆ ಅಥವಾ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ, ಎಕನಾಮಿಕ್ ರಿಕವರಿ ಆರ್ ರಿವೈವಲ್. ಆರ್ಥಿಕ ಉತ್ಕರ್ಷ, ಮೂರನೇದಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಉತ್ಕರ್ಷ ಅಥವಾ ಸಮೃದ್ಧಿ, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಬೂಮ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆರಿಟಿ. ನಾಲ್ಕನೆಯ ಹಂತ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತ ಅಥವಾ ಹಣದುಬ್ಬರವಿಳಿತ.
ಎಕನಾಮಿಕ್ ರಿಸೆಷನ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ಲೇಷನ್. ಮೊದಲನೇ ಹಂತ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಅಥವಾ ಕುಸಿತ. ಇದು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರದ ಮೊದಲನೇ ಹಂತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರಲ್ಲಿ ಭಯವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಹಂತ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಶೋಚನೀಯವಾದಂತಹ ಅವಧಿಯಾಗಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದರ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತದೆ. ಹೆಬೆರ್ಲರ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಯಾವ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಅನುಭೋಗಿಸುವ ನೈಜ ಆದಾಯವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದ ದರ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ಜಡ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯಾಗದಿರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವ ಅಥವಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಬಳಕೆಯಾಗದಂತಹ ಜಡ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗದ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅಸ್ತಿತ್ವ, ಅಂದರೆ ಪೂರ್ಣ ಮಟ್ಟದವರೆಗೆ ಬಳಕೆಯಾಗದಿರುವಂತಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಶ್ರಮವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಳಕೆಯಾಗದಿರುವಂತಹ ಪೂರ್ಣ ಮಟ್ಟದವರೆಗೆ ಬಳಕೆಯಾಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವವಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೆಬೆರ್ಲರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುವಂತಹ ಅಂಶ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಹೆಬೆರ್ಲರ್ ಅವರು ವಿವರಿಸುವಂತೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ, ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಅಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂತಂತಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿಮುಖವಾಗ್ತದೆ, ಒಟ್ಟು ಆರ್ಥಿಕತೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕುಸಿತವಾಗೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಗ್ರಾಹಕ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿನ ಕುಸಿತ, ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಮಾಡುವಂತಹ ವೆಚ್ಚ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕುಸಿತವಾಗೋದನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ನಿರುದ್ಯೋಗ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ, ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕುಸಿತವು ಕೂಡ ಇದರ ಮತ್ತೊಂದು ಲಕ್ಷಣ. ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆ ಇವರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಎರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕುಸಿತವಾಗೋದು ಕೂಡ ಇದರ ಮತ್ತೊಂದು ಲಕ್ಷಣ. ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳದ ಸೀಮಾಂತ ದಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಬಂಡವಾಳದ ಸೀಮಾಂತ ದಕ್ಷತೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಯಾರು ಬಂಡವಾಳದಾರರು ಏನು ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದುದರಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವಂತಹ ಪ್ರತಿಫಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವಂತಹ ಪ್ರತಿಫಲದ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬೆಲೆಗಳು ಇಳಿಮುಖವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಗ್ರಾಹಕರ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಅವರ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಮುಖವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬೇಡಿಕೆಯ ಮಟ್ಟವೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿರಾಶಾವಾದತನ, ಓವರಾಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪೆಸಿಮಿಸಮ್, ಮತ್ತು ಇಡೀ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಹಂತದ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೆಬೆರ್ಲರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯವಾದ ಕುಸಿತವನ್ನು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕುಸಿತ ಏಕರೂಪದ್ದಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಮಾಣದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ. ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಸಂಕುಚಿತವು ಕೃಷಿಯ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಿಂತ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು, ಬಂಡವಾಳ ಸರಕುಗಳು ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು, ಉಪಕರಣಗಳು, ಗಣಿಗಾರಿಕೆ, ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆಯಂತಹ
ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಳಿತಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕ ಸರಕು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗಿಂತ ಬಂಡವಾಳ ಸರಕುಗಳ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಳಿತಗಳು ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಕುಸಿತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳು ವೆಚ್ಚಕ್ಕಿಂತ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿತವನ್ನು ಕಾಣ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ರಿಜಿಡಿಟಿ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಯ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕಾಠಿಣ್ಯತೆ, ಅದು ಇಳಿಮುಖವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಹಾಗೆಯೇ ಇರ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ವೆಚ್ಚ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಠಿಣ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿನ ಕುಸಿತ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉತ್ಪಾದಕರು ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣದ ನಷ್ಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಅಥವಾ ಕುಸಿತವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯದ ಮರು ವಿತರಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಲಾಭ ಮತ್ತು ವೇತನಗಳು ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಮತ್ತಿತರ ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗ್ತದೆ. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಷೇರುದಾರರ ಆದಾಯ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಠೇವಣಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಠೇವಣಿಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗೋದ್ರಿಂದ ಅವು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವಂತಹ ಸಾಲವು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಪತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಪತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಣದ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ ಜನ ಸಮುದಾಯದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಕೂಡ ಮುಂದೂಡುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಒಟ್ಟು ಮಟ್ಟ ಏನಿದೆ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪುವುದರೊಂದಿಗೆ ಅದನ್ನು ತೊಟ್ಟಿಯ ಹಂತ, ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಫೇಸ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯವರೆಗೆ ಇರುವ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಹಂತವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ, ನಿರಾಶಾವಾದಿತನ, ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳಿಸುವಂಥದ್ದು, ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಅಡಚಣೆಗಳ ಅವಧಿಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಾಶಾವಾದಿತನ ಮತ್ತು ಹತಾಶೆ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶವಾಗಿದೆ. ಇಡೀ ಆರ್ಥಿಕ ವಾತಾವರಣ ಕಡಿಮೆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಅದು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕುಸಿತದೊಂದಿಗೆ ಅದು ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಡ್ತದೆ. ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ 1873ರಿಂದ 1879ರವರೆಗೆ ಮತ್ತು 1929ರಿಂದ 1933ರವರೆಗೆ 2 ಬಾರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಅದು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಅಮೆರಿಕಾದು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಯ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತಂತಂದರೆ ಈ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರಗಳು ಉಂಟಾಗೋದು. 2ನೇ ಹಂತ ಆರ್ಥಿಕ ಚೇತರಿಕೆ ಅಥವಾ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ, ಎಕನಾಮಿಕ್ ರಿಕವರಿ ಆರ್ ರಿವೈವಲ್. ಆರ್ಥಿಕ ಚೇತರಿಕೆ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಇದು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರದ 2ನೇ ಹಂತವಾಗಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಡಿತದಿಂದ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಹಂತ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಶಾಶ್ವತವಾದಂತಹ ಲಕ್ಷಣವಲ್ಲ. ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಅವಧಿಯ ನಂತರ ಚೇತರಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತದೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಬದಲಾಗುವ ಆರ್ಥಿಕ ತಿರುವಾಗಿರ್ತದೆ. ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಕಡೆಗೆ ಬದಲಾಗುವ ಆರ್ಥಿಕ ತಿರುವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಚಲಿಸುವಂತಹ ಅವಧಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಚೇತರಿಕೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂಡವಾಳದಾರರು ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಿದ್ರೋ ಅಂತಹ ಅನುಭೋಗಿ ಸರಕುಗಳ ಉದ್ಯಮಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಹೊಸ ಬೇಡಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಚೇತರಿಕೆ ಅಂತೇನಿದೆ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಏನು ಮುಂದೂಡಿದ್ರೋ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಅನುಭೋಗಿ ಸರಕುಗಳ ಉದ್ಯಮಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಹೊಸ ಬೇಡಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಜನರು ಏನು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದೂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಆದಾಯ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಬೇಡಿಕೆ ಏನು ಮುಂದೂಡಿರ್ತದೆ ಅದು ಈ ಒಂದು ಉದ್ಯಮಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಹೊಸ ಬೇಡಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಆರ್ಥಿಕ ಚೇತರಿಕೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತದೆ? ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಚೇತರಿಕೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಹೌ ದ ರಿಕವರಿ ಇನಿಷಿಯೇಟೆಡ್. ಆರ್ಥಿಕ ಚೇತರಿಕೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತದೆ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳಿಂದ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸರಕಾರದ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವಂಥದ್ದು. ಸರಕಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? ತನ್ನ ವೆಚ್ಚದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತದೆ. ಅದು ಗ್ರಾಹಕರ ಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಬೆಲೆ ಯಾಂತ್ರಿಕತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ಸರಿಪಡಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಅಂದರೆ ಬೆಲೆ ಯಾಂತ್ರಿಕತೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಗಳು ಬೆಲೆ ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ತಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ, ಅಂದರೆ ಹೊಸ ಉತ್ಪಾದನಾ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಹಾಳಾದ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೊಸ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನ, ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಸೇವೆಗಳು, ಮಾರಾಟ ತಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು, ಇವುಗಳಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು, ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಗಂಡಾಂತರಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚು ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಅವರು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಕೂಡ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯದ ಚೇತರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ಸರಕುಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಆಶಾವಾದಿತನ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಬಂಡವಾಳದ ಹೂಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಬೇಡಿಕೆ, ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಗದು ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತವೆ. ಇದೆಲ್ಲದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬಂಡವಾಳ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಬೇಡಿಕೆ ಉಂಟಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವ, ಸಾಲವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಆರಂಭ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಆಶಾವಾದಿತನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು, ಸರಕಾರದ ವೆಚ್ಚದ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕ ಸರಕುಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತೇಜನ, ಬಂಡವಾಳ ಸರಕುಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸ್ತವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮಟ್ಟ, ಆದಾಯ, ಉದ್ಯೋಗ, ವೇತನ, ಬೆಲೆಗಳು, ಲಾಭದಾಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತದೆ.
ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಏನು ಲಾಭಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ, ಈ ಹೆಚ್ಚಾದಂತಹ ಲಾಭದಿಂದ ಆಕರ್ಷಿತರಾದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಸಾಲವಾಗಿ ನೀಡಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಗುಣಕ ಮತ್ತು ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷಗಳ ಸಂಯುಕ್ತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ವೇಗವಾಗಿ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಚಲಿಸ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಚೇತರಿಕೆ ಅಲೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದರೆ ಅದನ್ನು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಸಮೃದ್ಧಿ ಅಥವಾ ಉತ್ತುಂಗದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಅಂಶ ಅಂತಂತಂದರೆ, ಸರಕಾರದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವಿಲ್ಲದೆ ಚೇತರಿಕೆಯ ಹಂತವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂತಂದರೆ, ಉತ್ಪಾದಕರ ಉದ್ದೇಶ ಗರಿಷ್ಠ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸೋದಾಗಿರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜನರ ಆದಾಯ, ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸರಕಾರವೇ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ನಿರಾಶಾವಾದಿತನ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಬೇಕು ಅಂತಂತಂದರೆ ಸರಕಾರ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ನೀತಿಯನ್ನು ಅದು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಉತ್ತೇಜಕಗಳನ್ನು ಅದು ಸರಕಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂತಂದರೆ, ಈ ಕೊರೋನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನೆಲ ಕಚ್ಚಿದ್ವು, ಎಲ್ಲ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ವು. ಸೊ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರವೇ ಉತ್ತೇಜಕಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೇಜನ್ನು ಅದು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅಂದರೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನು ಬಂಡವಾಳದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ವೋ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳನ್ನು ಸರಕಾರ ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ತು, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಸರಕಾರದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಇಲ್ಲದಲ್ಲೇ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಹಂತಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕತೆ ಹೊರಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂತಂದರೆ ಸರಕಾರದ ಉದ್ದೇಶ ಲಾಭ ಗಳಿಸೋದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಸಮಾಜದ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು, ದೇಶದ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಸಾಧಿಸೋದಾಗಿದೆ. ದ ಥರ್ಡ್ ಫೇಸ್, ಮೂರನೇ ಹಂತ, ಆರ್ಥಿಕ ಉತ್ಕರ್ಷ ಅಥವಾ ಸಮೃದ್ಧಿ. ಚೇತರಿಕೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಜನರ ಆದಾಯದ ಹೆಚ್ಚಳ ಗುಣಕ ಮತ್ತು ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷದ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯವಾದ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬೇಡಿಕೆಯು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆದಾಯ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಬಲವರ್ಧನೆಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದ ಸಂಚಿತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಟಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ವಿಸ್ತರಣೆಗೊಂಡು ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಉತ್ಕರ್ಷ ಅಥವಾ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮೃದ್ಧಿ ಅಥವಾ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಹಂತವು ಉತ್ಪಾದನೆ, ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು, ಹೂಡಿಕೆ, ಒಟ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ, ಮಾರಾಟ, ಲಾಭ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಸಾಲ, ಸಗಟು ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೆಲೆಗಳು, ತಲಾ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಮಟ್ಟದ ಏರಿಕೆಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದರವನ್ನು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಉತ್ತುಂಗವನ್ನು ತಲುಪುವಂತಹ ಹಂತವನ್ನು ಅದು ಹೊಂದದೆ. ಹೆಬೆರ್ಲರ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಆರ್ಥಿಕ ಉತ್ಕರ್ಷ ಅಂತಂದರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅವರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಉತ್ಕರ್ಷದ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅವರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ನೈಜ ಆದಾಯವನ್ನು ಅನುಭೋಗಿಸುವ, ನೈಜ ಆದಾಯವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಉದ್ಯೋಗ ಮಟ್ಟ ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ನಿಷ್ಫಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಅಥವಾ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅಥವಾ ಕೆಲವೇ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇಲ್ಲದಿರುವ ಸನ್ನಿವೇಶವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶವೇ ಆರ್ಥಿಕ ಉತ್ಕರ್ಷ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಬೆರ್ಲರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರೋದೇನು ಅಂತಂದರೆ,
ಹೆಬೆರ್ಲರವರು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. ಯಾವ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸಮೃದ್ಧಿ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ, ಗ್ರಾಹಕ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚದ ಏರಿಕೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿರ್ತದೆ, ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಗ್ರಾಹಕ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚದ ಏರಿಕೆ, ಬಂಡವಾಳದ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶ. ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆ ಎರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಂಗಡಗಳು ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ಮಾರಾಟದ ತ್ವರಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವಂತಹ ಸಾಲಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಸಾಲದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಸ್ತರಣೆ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಜಡ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಉತ್ಪಾದಕ ಹೂಡಿಕೆ. ಏನು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಜಡತ್ವದಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳದ ಸೀಮಾಂತ ದಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳದ ಸೀಮಾಂತ ದಕ್ಷತೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವಂತಹ ಪ್ರತಿಫಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಬೆಲೆಯ ಹಣದುಬ್ಬರ, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಆಶಾವಾದಿತನ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಬೆರ್ಲರವರು ಯಾವ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೆಬೆರ್ಲರವರ ಪ್ರಕಾರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ಪಡೀತವೆ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೂ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಲಾಭದ ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದ ಆಶಾವಾದಿತನ ಸ್ಥಿತಿಯು ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಉದ್ಯೋಗದ ಮಟ್ಟ, ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಬೇಡಿಕೆ, ಬೆಲೆಗಳು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮೃದ್ಧಿಯು ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತಹ ಹಂತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಆದಾಯ, ಉದ್ಯೋಗ, ಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ, ಬಳಕೆಯ ಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ತೃಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ತೃಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಇದು ಕಾರಣವಾಗ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಫೇಸ್, ನಾಲ್ಕನೇ ಹಂತ ಅಂತಂತಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತ ಅಥವಾ ಹಣದುಬ್ಬರ ಬೀಳಿತ. ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತ ಏನಿದೆ ಅದು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರದ ಕೊನೆಯ ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕನೇ ಹಂತವಾಗಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಾಗ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತದೆ. ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಹಂತದ ಅಂತ್ಯ ಏನಿದೆ ಅದು ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯಮ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಉತ್ಕರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿದ್ದು ಆ ಒಂದು ಅಂಶಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತಕ್ಕೆ ಅದು ಕಾರಣವಾಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಹಂತದ ಅಂತ್ಯ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯಮ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿನ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಅದು ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೋದು. ಯಾವ ಅಂಶಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿಕೆಗೆ ಅದು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಯಾವ ಅಂಶಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗ್ತದೆ, ಆದರೆ ವೇತನ ಮಾತ್ರ ಹಿಂದುಳಿದಿರ್ತದೆ.
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾದರೆ ವೇತನ ಮಾತ್ರ ಹಿಂದುಳಿದಿರ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಅಂದರೆ ಪೂರೈಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಬೇಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತದೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ, ಕೆಲವು ಒಳಹರಿವಿನ ಕೊರತೆ, ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಕಚ್ಚಾ ಪದಾರ್ಥಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಅಂಶಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿನ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿನ ಅಡಚಣೆಗಳಿಂದ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಿಯಾಗ್ತದೆ. ಮೂರನೇದಾಗಿ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮತ್ತು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಅತಿಯಾದ ಬೇಡಿಕೆಯು ಕೂಡ ಅಂಶ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಕಚ್ಚಾ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಅದು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮತ್ತು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಅತಿಯಾದಂತಹ ಬೇಡಿಕೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಗಿರುವಂತಹ ಮಿತಿಮೀರಿದಂತಹ ಬೇಡಿಕೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಚ್ಚಾ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ದರವನ್ನು ಮೀರಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳೇ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಸಾಲವನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳ ಕಾರಣವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಉತ್ತುಂಗವನ್ನು ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈ ಒಂದು ಗರಿಷ್ಠ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಕರ ಅತಿಯಾದ ಆಶಾವಾದಿತನ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಮತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನು 4 ಅಂಶಗಳು ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ಅತಿಯಾದ ಆಶಾವಾದಿತನದಿಂದ ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಉತ್ಪನ್ನದ ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯ ನಡುವೆ ಅಂತರ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಯ ನಡುವಿನ ಅಂತರದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವರು ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋದ್ರಿಂದ ಪೂರೈಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗದೇ ಇರೋದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತದ ಅಲೆಯು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿನ ಕುಸಿತದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಉತ್ತುಂಗ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಮಿತಿಮೀರಿದಂತಹ ಆಶಾವಾದಿತನ ಏನಿದೆ ಅದು ನಿರಾಶಾವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ತಾನೇ ತೋಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಯಾವ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಹೂಡಿಕೆಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಲಾಭದಾಯಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಾಶಾವಾದಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಗಳಿಸುವಂತಹ ಲಾಭದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆಸೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಡುವಂತಹ ಯೋಚನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಹೂಡಿಕೆಯ ಕುಸಿತವು ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಅನುಭೋಗದ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜನರ ದ್ರವ್ಯದೊಲವು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ದ್ರವ್ಯದೊಲವು ಅಂತಂತಂದರೆ ಜನರು ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಬಳಿಯೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದ್ರಿಂದ ಸರಕುಗಳಿಗಿರುವಂತಹ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳಿಗಿರುವಂತಹ ಬೇಡಿಕೆ ಇವುಗಳು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಳಿಮುಖವಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಚಲಾವಣೆಯಾಗುವಂತಹ ಹಣದ ಪ್ರಮಾಣ ಕೂಡ ಕುಂಠಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಸಾಲಗಳು ಕೂಡ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಸಂಕುಚಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಹಣದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಕೂಡ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕೂಡ ಕುಂಠಿತವಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ.
ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬೇಡಿಕೆ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತದೆ. ಇದು ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿನ ಈ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಜನರ ಆದಾಯ ಕುಂಠಿತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿ ಈ ಕಡಿಮೆಯಾದಂತಹ ಆದಾಯ ಒಟ್ಟು ಅನುಭೋಗ ವೆಚ್ಚದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು, ಲಾಭ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕುಸಿತ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಧ್ರುವೀಕರಣ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲಗಳ ಮರುಪಾವತಿ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಕುಸಿತ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿಕೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿವೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಹಂತವನ್ನು ಅದು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಇದರ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಳೋದಾದರೆ MW ಲೀರವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಹಿಂಜರಿತ ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ ಕಾಡಿನ ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಆವರಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಹೀಗೆ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ ಅದು ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ MW ಲೀರವರು ಇದರ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು, ಇದರ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿಕೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರಗಳ 4 ಪ್ರಮುಖ ಹಂತಗಳಾಗಿವೆ. ಇದನ್ನು ರೇಖಾಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಚೇತರಿಕೆಯ ಹಂತ. ಅದು ಚೇತರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿದ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಯಿಂದ ಅದು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿ, ಉತ್ಕರ್ಷದ ಹಂತವನ್ನು ಅದು ಮುಟ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಉತ್ಕರ್ಷದ ನಂತರ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಇಳಿಮುಖ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತದೆ. ಅದು ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿಕೆಯ ನಂತರ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು, ಸನ್ನಿವೇಶ, ಕೆಳ ಹಂತದ ಸನ್ನಿವೇಶ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರ್ತದೆ. ಪೀಕಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಪ್ರಾಸ್ಪೆರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ರಿಕವರಿಯಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ರಿಸೆಷನ್, ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿಕೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಇಳಿಮುಖವಾಗ್ತಾ ಹೋಗಿ ಕುಗ್ತಾ ಹೋಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಹಂತವನ್ನು, ಕೆಳಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆ ನಂತರ ಹೀಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅಲೆಗಳೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು, ಈ ಹಂತಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ವಿವರಿಸಿದರು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆಫ್ಟರ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ, ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ದೇರ್ ಆರ್ 4 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೇಸಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೈಕಲ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ, ದ 4 phases of business cycle are economic depression or slump, ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಅಥವಾ ಕುಸಿತ. It is a stage of all economic activities are at lower level, and economic recovery or revival starts economies. It is a turning point from economic depression to economic boom. And then third stage is economic boom or prosperity, ಆರ್ಥಿಕ ಉತ್ಕರ್ಷ ಅಥವಾ ಸಮೃದ್ಧಿ. And it is a where all economic activities are at higher level. And then the last phase is that economic recession or deflation, ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಹಣದುಬ್ಬರ ವಿಳಿತ. It is a turning point from economic boom to economic depression. ಆರ್ಥಿಕ ಉತ್ಕರ್ಷದಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 4 phases ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೈಕಲ್ಸ್. ಇವು ಉದ್ಯಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ 4 ವ್ಯಾಪಾರಿ ಚಕ್ರಗಳ ಒಟ್ಟು 4 ಹಂತಗಳು ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆಫ್ಟರ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ, again as usual you have to go through that study material which is available both in Kannada and English, and then answer to the MCQ questions, and then to get much more knowledge
about this. You have to go through this KPM Sundaram and also some more books, that is Business Decisions by myself, Pratibha Pashwanath, and then Nirvana Arthashastra by Prabhakar Shishila, that is Kannada medium book, and then R. Sharma, Business Economics by R. Sharma. Then you go through that different books to get much more knowledge about the different phases of business cycles. Thank you, students. Thank you, one and all.